من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في القول منشورة على مدى الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل. وهنا حقنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. يتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنسى في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما قال صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد عدلت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها ضمة على حك هذه الدرة وصومها.
حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشعر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم مجد الصميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين وسيدة آسيا وهما من الخور العين من قسم الله من شرف القسمات الوافية وعظمة الذي رتب الله على حضر الوجود هذا المولد وفرق اسم الكمال من نور الأنعمد وبرد الحامد المحمود وذين الله بتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات وجميل سيدنا النبي وجميل وجميل سيدنا النبي وجهه ترم يا رسول الله penuh cahaya yang paling tampan yang paling indah zatmu sempurna ya Habib Allah tiada
wabil khususan almarhum Hasbullah yang di Kholi ke-20, mudah-mudahan Allah lebarkan kuburannya dan Rasulullah memberi syafaatnya yang kelak di yaumil akhir, dan mudah-mudahan almarhum yang kita kholi ini diberikan keselamatan di alam kubur, dan insyaallah Rasulullah selalu mendampinginya beliau almarhum Bapak Hasbullah wa usnul darajah fil jannah wa bil husn hasbullah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan Al-Habib Yahya Al-Idrus, yang kita muliakan Al-Habib Reza Al-Habsyi dari Pemalang, Jawa Tengah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah serta inayahnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertemu muka serta bersilaturahmi dalam rangka haul ke-20 Bapak Hasbullah, sekaligus memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di tempat ini. Salawat serta salam juga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada kerabat, sahabat serta orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu, sekarang hingga akhir zaman nanti. Amin. Allahumma amin. Peringatan haul dan juga peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini dengan rangkaian acara: 1. Pembukaan, 2. Pengajian ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan, 4. Ceramah agama yang bertalian dengan peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti disampaikan oleh Al-Habib Reza Al-Habsyi dari Pemalang, Jawa Tengah. Dilanjutkan acara yang kelima, tahlil. Hari Istina kita tawasul, mudah-mudahan dari malam hari ini semakin dibuka hidayah oleh Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu fi hadzal majlis ya Allah, fi hadzal majlis ya Allah, barakatuh ya Allah. Allahumma anzil barakah fi Rasulillah ya Allah. Allahumma anzil barakah fi Rasulillah fi hadzal majlis ya Allah. Iswalana ya Allah, iswalana ya Allah, iswalana ya Habibi ya Rasulullah, iswalana ya Habibi ya Rasulullah, bi barakati fi hadzal maqam fi hadzal majlis. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan surah Ummul Quran tadi, acara peringatan maulid pada malam hari ini dapat terlaksana dan lancar serta diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu pengajian ayat suci Al-Quranul Karim, yang untuk ini dibacakan oleh saudara Wardiansah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan.
Dakwah lagi, Beb, tambah lagi. Beliau diperkirakan kayaknya, Beb, sekitar tanggal 11, berarti kurang-kurang saya hampir 20 hari. Itu saya punya kepala kangen sama istri, nggak karuan, Pak. Saya bawa tidur masih ingat, saya bawa lari masih ingat, jalan-jalan masih ingat. Subhanahu wa ta'ala, demi Rasulullah, demi niatan orang soleh ini. Dan saya punya tujuan ketika kelak beliau nanti menjadi DPR pusat provinsi, saya bisa tekan dua orang ini. Perhatikan rakyat jelata, perhatikan rakyat yang di bawah, karena saya lihat sendiri keadaan mereka benar-benar menyedihkan. Sekalinya saya datang ke Banjar sini, Banjarmasin, Allah, itu ngeliat aspal enak aja, halus. Di sana saya mau datang ke satu tempat, makan waktu 3 jam sampai 2 jam setengah untuk saya dakwah ke sana. Karena apa? Jalanannya kayak habis kena gempa bumi. Nah, berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan tentunya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkannya kita ke sini berkat alhamdulillah taufik dan hidayahnya Allah semua, kita bisa berkumpul di sini, bermuwajahah di sini dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan syafaatnya Rasulullah. Ada nggak yang datang ke sini karena pengen bayar utang? Nggak ada ya. Insya Allah untuk mengharap ridho Allah sama syafaatnya Rasulullah ya. Terus kemudian, kenapa sih, Beb, kita harus cinta sama Rasulullah? Kenapa sih, Beb, kita harus ngikutin sama Rasulullah? Allah bilang di dalam surat Al-Quran, Allah berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa li. Banyaknya segitu. Ada yang diciptain sujud-sujud, ada yang ruku-ruku, ada yang doain sedesa ini, khusus buat doain sedesa ini, ada khusus satu desa apa ini, khususnya Sohibul Bed ini, desa ini. Allah mudah-mudahan turunkan malaikat untuk selalu memohonkan ampun. Tapi kalau kita bersolawat cuman amin-amin aja buat apa? Iya dong. Allah menyuruh seluruh malaikatnya, ciptaan Allah, bersolawat kepada kekasih kita. Loh, kita itu siapa? Kita itu orang bersih, orang baik. Yang anggap dirinya baik berarti orang sombong sudah. Ya toh? Allah bersolawat kepada Rasulullah, menyuruh seluruh malaikat bersolawat kepada Rasulullah, kemudian Allah menyuruh kita bersolawat kepadanya. Kata Rasulullah, kelak nanti ketika saya sudah meninggal, Allah turunkan satu malaikat untuk duduk di samping saya, yang mana tugasnya malaikat itu nyatetin nama hamba-hambanya. Fulan bin Abdullah, Fulan Markona, Fulan Tarjo, Fulan Roni, semuanya dicatat sama tuh malaikat. Apa ini tugasnya malaikat? Kata Rasulullah, nanti kelak ketika ada umatku bersolawat kepadaku, ini malaikat langsung nyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat ini bilang, wahai Rasulullah, Om Tarjo hari ini bersolawat sama sekali bersolawat Rasulullah. Hari ini Tarjo tambah solawatnya 2 ya Rasulullah.
Terus sering kita dibisikkan sama malaikat tersebut di telinga Rasulullah, kelak di yaumil mahsyar Rasulullah akan nyari tarjo. Karena kampung sini nggak tahu sholawat atau enggak kan. Kata Rasulullah, ma'akraba mini yaumul qiyamah fi kulli mautin fa aktsarukum salatan alayya fid dunya. Orang yang paling dekat denganku nanti ketika di yaumil akhirah, fi kulli mautin, maksudnya fi kulli mautin, di setiap pos-pos kematian, entah itu di dalam kubur, entah itu di mizan, entah itu di mahsyar, Rasulullah dekat dengan tarjo. Ada nama tarjo di sini. Masya Allah, berkah sekali nama tarjo itu. Karena tarjo banyak sholawat di dunia, digandeng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, seperti janji Allah, ketika hambaku bersolawat satu kali kepadaku, Allah dan malaikatnya bersolawat kepadanya 10. Pak, kopi minum dulu Pak. Jangan sampai saya teriak-teriak terus nggak masuk di hati jenengan, kayak sia-sia saya berdiri di sini. Kata Rasulullah, ketika hambaku bersolawat kepadaku satu kali, Allah dan malaikatnya bersolawat kepadanya 10 kali. Apa beb solawatnya Allah dan Rasul, Allah dan malaikatnya kepada kita beb? Kata Allah, huwa yusallu alaikum wa malaikati liyahrujukum minadh-dhulumati ilan nur. Solawatnya Allah kepada kita, untuk kita bersolawat satu kali kepada Rasulullah, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Bermakna Allah mengucurkan rahmat, Allah mengucurkan nikmatnya kepada kita. Setiap hari satu kali saja kita bersolawat kepada Rasulullah, 10 kucuran rahmat turun kepada kita. Khususnya tarjo tadi. Kemudian seperti janji Allah, ketika hambaku bersolawat 10 kali kepadaku, Allah dan malaikatnya bersolawat kepadanya 100 kali. 100 kucuran rahmat setiap hari. Terus apa beb solawatnya malaikat beb? Tadi orang solawatnya Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah ketahui. Terus solawatnya malaikat apa beb? Solawatnya malaikat yaitu solawatnya malaikat memohonkan ampun. 100 permohonan ampun dari malaikat akan dosa-dosa kita. Sebanyak debu yang ada di dunia ini memohonkan ampun setiap hari kepada kita, karena kita baca cuma sholawat 10 kali. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ketika kita bersolawat 100 kali, Allah dan malaikatnya bersolawat kepadanya 1000 kali. Bermakna setiap hari kucuran rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, 1000 rahmat yang Allah turunkan, 1000 permohonan ampun yang malaikat ajukan kepada Allah buat kita. Ketika kita bersolawat 1000 kali, Allah mengharamkan untuk tarjo khususnya selamat dari api neraka. Kira-kira orang kampung sini pengen nggak selamat dari api neraka? Benar. Cinta nggak sama Rasulullah? Ibu, cinta nggak sama Rasulullah? Widih. Ketika 1000 kali Allah mengharamkan kita untuk masuk ke api neraka, kata Allah. Kemudian Rasulullah bilang, al-bakhil mamdukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang biasanya itu kalau misalkan orang pelit,
Orang pelit ini mau ngasih sesuatu sama tetangganya ataupun sama temennya, dia mikir tuh, jangan deh, kita aja masih butuh, kita aja masih kurang nih. Itu orang pelit tuh, biasanya begitu tuh. Insya Allah desa ini nggak ada deh, nggak ada ya. Tapi ketika untuk kebutuhan dirinya, wah, yang mahal dibeli, itu orang pelit yang kita tahu. Ini kata Rasulullah, orang yang pelit ketika disebut namaku dia tidak bersolawat kepadaku, itu orang yang paling pelit sedunia. Karena kucuran rahmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu besar dan agung, kita tidak mau bersolawat kepada Rasulullah, yang mana intinya buat diri kita masing-masing. Mudah-mudahan desa ini nggak ada. Shallu ala Muhammad. Sebelum saya memohonkan rahmat memohon kepada Allah dan Rasulnya untuk diturunkan rahmat Allah dan ampunan malaikat untuk desa ini, khususnya Sohibul Bait yang mana dia punya niatan mulia untuk orang tua yang hal yang ke-20 kali, siapa namanya? Hasbullah dan Ibu Sukaidah. Ibu Rosidah. Kita bareng-bareng memohonkan ampun untuk Sohibul Bait dan khususnya warga sini semua. Kita bareng-bareng bersolawat dan kita mendoakan kedua orang tua ini, saudara saya ini, agar bisa menyelesaikan segala misinya untuk memperbaiki negara kita yang sedang kacau, Bang. Kata Sayyidina Ali apa? Suatu kezaliman yang dikelola secara benar mampu mengalahkan kebenaran yang dikelola secara berantakan. Nah, negara kita ini lagi berantakan seberantakan mungkin. Orang jelata tidak dipedulikan sama orang pusat. Jadi kita harus waspadai untuk itu semua. Kezaliman yang telah dikelola sama mereka sampai kita tidak diperhatikan sama mereka, itu sebuah kezaliman yang mana kebenaran mampu mengalahkan sebuah kezaliman. Saya pernah di Singapura, Pak, Bu, kemarin itu mau ngerokok aja nih, dikasih cuma berapa meter begini saya ngerokok. Padahal nggak ada polisi di situ, cuman garis, dan di segitu banyaknya orang dari sini panjang ke situ. Itu nggak ada yang berani keluar ke sini, lewatin garis nggak ada yang berani. Karena apa? Ketaatan mereka sama pemerintah. Karena diperhatikannya rakyat mereka sama pemerintahan, mereka taat semuanya. Kotanya bersih. Bandingin Jakarta, Bu, oh jauh, Pak. Jakarta saya begini, buang bus. Pada hakikatnya apa? An-nadhafatu minal iman, punya orang Muslim. Mereka sedikit Muslimnya. Bahkan kedutaan Israel ada di sana. Itu kalau saya sampai keluar batas begitu sembarangan, saya enak hati, saya ngerokok satu batang dendanya $200. Lah kalau saya rokoknya Marlboro, isinya 20, sakit kepala. Kenapa? Kezaliman yang dikelola secara benar mampu mengalahkan kebenaran yang dikelola secara berantakan. Negara kita itu makmur. Negara kita itu 90-80% orang Muslim. Orang yang dijaga sama Allah dan Rasulnya, tapi lagi berantakan. Maka dari itu kita bareng-bareng bersolawat. Saya minta bersolawat 10 kali untuk kucuran Allah yang 100 untuk desa ini dan keluarga besar Sohibul Bait ini. Dan supaya malaikat memohonkan ampun, niatan antum datang sini semua insya Allah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajat-hajat semuanya, urusan dunia semuanya, khususnya ibu-ibu nih, Bu, jangan terlalu galak sama suami, Bu. Kasihan suami, Bu. Ini jujur nih bapak-bapak di sini nih, setiap pagi bangun tidur mau berangkat kerja, kalau bini mukanya masem, sepet nggak di jalan? Ini kalau yang nggak jawab berarti lelaki yang di sini, bapak-bapak di sini STB nih. Suami-suami takut bini di sini nih.
Jawab Pak, kalau istri kita lagi bermuka masam, kita mau berangkat kerja, sepet nggak di jalanan? Sama kayak saya, udah 20 hari ini, udah bukan sepet lagi nih. Kedua saya mau tanya, ini bapak di sini sama ibu-ibu di sini ini cinta nggak sama Rasulullah? Benar. Sudah sering saya di setiap saya berdiri di sini dan ini sering saya bawakan bahwasanya saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu di sini itu cinta nggak sama Rasulullah? Mereka jawab semuanya cinta. Tapi ada satu bukti, tetangga saya namanya Siti, Bu. Namanya Siti, Bu. Kemudian dia kenal sama namanya Tono. Ada Martono, Bu? Nggak ada. Oh, itu tanda-tanda itu orang mau masuk surga itu harus kasih nama Martono. Namanya Martono. Martono ini jatuh cinta sama Siti karena kecantikan si Siti ini. Begitu Masya Allah, hatinya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah. Martono ini jatuh cinta. Kemudian minta nomor HP. Martono bilang, wahai Siti, aku cinta padamu. Wow, itu hati seorang perempuan udah melayang-layang. 2 hari kemudian si Martono SMS lagi, WA lagi, Siti, I love you. Cinta. Saya tahu si Martono ini benar-benar cinta sama si Siti. Sampai seminggu I love you, seminggu, 2 minggu I love you, 3 minggu, sebulan I love you, setahun jelek. Si Siti enak, I love you mulu, nggak ada action, orang barat bilang. Kemudian datang si Roni nih, lihat Siti, wah jatuh cinta lagi nih Pak si Roni. Datang bawa martabak, Siti ini martabak buat Siti. Tapi hati Roni cinta. Datang lagi bawa kerudung buat ibunya, Siti ini kerudung buat ibunya. Sampai celana dalam bapak ibunya dibeliin sama Roni, komplit. Kemudian si Roni baru bilang, Siti I love you. Wah, baru yang begini yang dicintai Siti daripada si Martono. Jadi cintanya kita kepada Rasulullah, cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ejawantahkan dalam setiap amal. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, innama bu'istu li'utamima makarimal. Tuh, ngerti? Akhlak kita kedepankan. Bagaimana kita bertemu dengan orang tua, bagaimana kita bertemu kawan, bagaimana kita bertemu saudara sesama muslim. Kalau kita mengikuti orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, kita mengikuti pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti pemimpin itu mempunyai 3 karakter. Nih khususnya buat orang tua nih, saya bilang pemimpin itu kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia harus mempunyai 3 hal kata Rasulullah. Yang pertama apa, Beb? Yang pertama asyadul kufar. Dia harus tegas sama orang-orang kafir, yang mana dia punya argumen ataupun mana dia punya iming-iming segala macam untuk menjatuhkan orang Islam. Pemimpin itu harus benar-benar tegas. Ketika ada orang kafir, wah ini Indonesia harusnya ini orang pusat dikritikin nih, nanti anak kasih fulus nih begini begitu. Kalau dia mencintai Rasul dan Allah dan Rasulnya, pasti akan dibimbing sama Allah dan Rasulnya untuk diarahkan ke jalan rel yang paling benar sama Allah dan Rasulnya. Dia pasti akan tegas kepada orang-orang yang ingin merusak umat Islam khususnya. 1. Yang kedua apa, Beb? Lupa tuan air kan. Yang kedua apa tadi ya? Jadi rahimau bainahum. Ketika ada saudara sesama muslimnya
membutuhkan ataupun saudara semuslimnya dia lagi jatuh, daerah mana yang lagi berantakan, air nggak ada, listrik nggak ada, jalanan rusak, semua kebutuhan masyarakat selalu berantakan semuanya, dan di situ banyak orang muslim, pemimpin yang mencintai Allah dan Rasulnya, hatinya harus rohim kepada mereka. Kalau Habib nggak perlu diajarin, Masya Allah. Terus yang ketiga apa, Beb? Orang yang sujud dan berzikir kepada Allah. Ketika pemimpin itu sudah benar-benar dia menjaga apa yang diserukan Rasulullah, dia mentaati dan mempraktekkannya segala seruan Rasulullah, Allah akan membimbing dia, dan dia selalu berrukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu perjalanannya dijauhkan dari bala musibah. Khususnya mereka berjuang untuk rakyat. 3 tadi itu. Udah malam nih, biasa orang sini tidur jam berapa ya? Mungkin saya tidak ingin berpanjang lebar, sedikit, tapi kata Guru Udin apa? Melekat. Apa bahasa sini? Berikit. Ya, itu kata Guru Udin kemarin Pak Haji. Kemudian di terakhir dia sama, Anda masih ingat. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah itu sebenarnya Allah dan Rasulnya itu tidak butuh kita orang untuk cinta kepada mereka, karena diciptakannya alam, seluruh alam ini karena Rasulullah tersebut. Jadi ketika kata Guru Udin kayak apem sama acil, tahu ya Bu apem Bu ya? Apem berabai. Apa? Apem berabai. Ketika kita cinta sama itu apem, rasanya enak, pasti si Acil bilang, ayo ke rumah, saya bikinin yang lebih gede. Ini yang di pasar kecil-kecil apemnya, ya toh? Kalau dia orang itu cinta sama apemnya si Acil, pasti Acil seneng dong. Wah, apem saya banyak seneng nih, dibikinkan yang gede sama Acil. Belinya 10 dikasih 15 kata Guru Udin. Saya belinya 10 aja Acil. Enggak, anak kasih 15 kata si Acil. Tapi ada datang satu orang tidak suka sama nih apem, apaan sih makanan apa, nggak enak apa, begini. Yang sakit apemnya apa Acil? Iyalah, masa apem apaan lu, kurang aja lu ngomong, nggak mungkin toh. Yang sakit Acilnya. Tapi kalau orang yang pertama tadi datang cinta, yang seneng siapa? Acil. Begitu juga Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Ketika kita menyakiti Rasulullah, naudzubillah min dzalik, Allah, Pak, Allah suka nggak kira-kira? Tidak, karena apemnya diinjek-injek. Ya. Oke, sebelum saya akhiri, sebelumnya saya minta maaf jikalau ada kata, ucapan dan salah. Saya Al-Fakir minta maaf sebesar-besarnya. Kalau pantunnya Guru Udin saya lupa tuh. Jika ada ini apa segala macam saya belum mengerti. Intinya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Darah kita ini yang punya niat. Apa yang disampaikan beliau kita dapat mengambil intisarinya dan dapat mengamalkannya